шунавандаҳои азиз, ҳоло гуфтори 15-умро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи романи Сотим Улуғзода «Босе» дар қироати Муҳаммадҷон Шодиев шунавед. як вақт аз тарафи чинмочин душман пайдо шудааст. лашкараш мисоли мӯру малах. бо боёни мо аз барои ҷанг шамширҳошонро кашиданӣ шаванд, шамширҳо аз ғилоф намебароянд. ҳама занг зада ба ғилофҳо часпида монданд. душман мамлакатро зер кард, гирифт. гурехтагӣ гурехт, мондагӣ монд. қалъаҳо вайрон, шаҳру қишлоқҳо хароб, кишту боғҳо, бӯстонҳо поймол шуданд. сипоҳи душман даст ба ғорату яғмо зад. занону духтарони зеборо асир карда бурд. гурезаҳо тору камари кӯҳҳоро ба худ макон сохта зиндагӣ карданд. боз зиёд шуданд. ҳозира тоҷикони кӯҳистони мо авлоди ҳамон халқи гурехтагӣ буданд. аз ҳамон вақт ин ҷониб тоҷикон ҳар одами бегонаро бинанд метарсидагӣ шуданд. дарундору кинадор шуданд. сирашонро ба бегона намегуфтагӣ шуданд. душман ба сари онҳо аз худаш миру ҳоким, раису қозӣ, амлокдору доруға монд. ҷабру зулмро аз ҳад гузаронд. чандин моҳу сол гузашт. аз миёни халқ Фароз ном аз марди доно баромад ва ба халқ гуфт: ман Мадина меравам, арзудоди халқро ба халифа мерасонам. ҳоким тобии Умар халифа будааст. Фароз аз биёбонҳои беоб, аз дарёҳои шӯр, аз ҷангали мозандарон гузашт. бо чӣ қадар азобу машаққат ба Мадина расид. дид як пирамарди нуронӣ дар пеши хонааш лой андохта хишти хом рехта истодааст. Фароз пурсид: бобо, хонаи халифа куҷо бошад, намедонӣ? пирамард гуфт: ба халифа чӣ кор дорӣ? Фароз гуфт: аз машриқ замин омадам, аз болои миру ҳокимони золим арз дорам. миру ҳоким чӣ зулм карданд ки ту аз машриқ замини дур азоби машаққат кашида ба арз омадӣ? Фароз гуфт: маро бин бобо, ман ҳоло 30 сол роҳам пур накардам, лекин монанди пири 60 сола менамоям. аз ҷабру зулми ҳоким, раиси қозӣ, амлокдор ҳамин хел шудам. тамоми халқ монанди ман аст. пирамард ғамгин шуд, аз ҳокиму амалдорон дар ғазаб шуд ва гуфт: халифа худи ман ҳастам. диди ман халифа бошам ҳам худам лой меандозам, хишт мерезам. дар бисотам ғайр аз ҳамин яктаҳу ҷомаи кӯҳна дигар пӯшок надорам. ман арзи туро шунидам, ғами фақирони тоҷикро донистам. акнун ман як фармон навишта ба ҳоким мефиристонам. ҳоким ва амалдорон минбаъд ба фуқаро ҷабру зулм намекунанд. ба Фароз фармуд: хам шав писар. Фароз хам шуд. халифа як хишти тарро ба пушти ӯ гузошта, бо ангушташ барои он хишт хат навишт. муҳри худро ба хат пахш карду гуфт: равон шав писар, ҳамин хиштро бубару ба ҳоким нишон бидӣ. Фароз ба ватанаш баргашта хиштро ба ҳоким нишон дод. ҳоким фармони халифаро хонда тарсид. баъд даррав хироҷу закотро кам кард. тоҷикони фақир сабукбор шуданд, шодӣ карданд, халифаро дуо карданд. чандин сол осуда зистанд. умар халифа аз олам гузашт. ҷои ӯро халифаҳои дигар гирифтанд. амиру ҳокимон дигар шуданд. онҳо хишти халифаро гум карданд ё шикастанд. аспаи молу дуньё шуданд. халқонро ба тоб гирифтанд. пул бидӣ, ғалла бидӣ, чорво бидӣ, аспу улав бидӣ, карбосу алоча бидӣ, пӯсти сафсор бидӣ, ғулому каниз бидӣ, хаси чаптора бидӣ, мардикори муфта бидӣ, симу зар бидӣ, хушку тар бидӣ, ҳар чӣ дорӣ бидӣ. оташи ҷабру зулм боло гирифт, забона зад, халқон сӯхтанд. тотор сухани восеъро пора пора тарҷума мекард. рӯси малламӯй мешуниду гоҳ ба ризоят,
گاه به تعجب و گاه به تأسف سر می جنباند. بازن با ترجمان کمچی سوال و جوابی می کرد. در آخر او باز از واسه پرسید: پیشتر وقتی که امیر بخارا کوهستان را هنوز به خود تابع نکرده بود، احوال فقرا چگونه بود؟ مگر میران حاکمان از فقرا خراج نمی گرفتند؟ می گرفتند البته، جواب داد واسی. اما گرفتن از گرفتن فرق دارد توره. آن وقت اگر از شوربای کله پاچه فقرا کله‌اش را می برداشتند، لااقل پاچه‌اش می ماند. اکنون عملداران امیر کله شوربا را با دیگش می بردارند و بعد از آن آمده پوستی حیوان کله شوربا شدگی را طلب می کنند. دوست باشی هم با انصاف باش گفتند. میران به هر حال تک جایی که بودند به خلق آنقدر بیگانه نبودند، دزدانی به انصافتر بودند. عملداران امیر باشند دزدانی بی انصافند، بلکه هرگز از کوچه انصاف و عدالت نگذشتند. سری خان: میری پیشتری کلاب بلجوان میری عادل بود میگویند، راست است؟ راست. شما را سری خان میگویید، ما میری زرد میگوییم. اصلی نامش سعید بیگ ولمی است. مردی خدا ترس بود، عدالت میکرد. در بلجوان یک فالبین فال دیده است. فالش برگشتن میری زرد را نشان داده است. مسافیدان ما میگویند که او البته یگان روز گشته آمده ملک و دولتش را از امیر زده میگیرد. کاروانچه ملخ کشان به دیهه جام رسیده شب در آنجا ماند. پگاهی در وقت ناشتا کلانی دسته واسی را به نزدش جیغ زده با قلم صورت او را کشیدنی شد. ولی مسلمانی با ایمان نمیخواست که صورت او را کشند. او در دل خود از این کار یک نوع ترس مفهومی حس می کرد. ترجمان او را به زور راضی کرد. از چی می ترسی؟ این هیچ ضرر ندارد. تو به طور معقول شده ای. او تو را مردی بهادر نما کوهستانی اصیل می گوید. صورت تو را برای یادگاری کشیدن می خواهد. واسی با اصرار ترجمان یک دم در روبروی صورتکش آرام نشست و بعد باز با چی خیال از جا برخاست. صدقت بشوم تو را، مرهوی کن، من نمیخواهم. شد تمام شد، خندید کلان دسته. واسی به ورق دفتری او نگاه کرد و در صورت خود را شناخته به حیرت ماند. طرح روی او با ریش و سله‌اش عیناً کشیده شده بود. او روز هنرش بسیار است میگفتند، یک هنرش را اکنون خودم با چشمم دیدم. ذوق کرده خندیده گفت واسی. به سمرقند روز سوم وقتی پیشین رسیدند. بر روی حولی یک بینای سفید در آمدند و در آنجا خدمتگاران را جواب دادند. واسی 5 سومه کاغذی را در نوگ میانبند کرباسی خود محکم بسته با همراهی یلداشبای شریک خدمت او، مردکی شهری سبزی نامش یلداشبای بود، روان شد. دویشان به حمام محلی در آمده با حضور و حلاوت 1-2 ساعت آب بازی کردند. واسی در شهری سبز هم در اینجا هم از هر چیز زیادتر حمام را خوش کرد. حمام های گرمی سنگینی گنبد شکل، طاق و رواقدار، درون به درون، گرمخانه و سردابدار این شهرها، خصوصا از آن سمرقند، به حمام های عادی بلجوان و کولاب هیچ به مقایسه نمی آمدند. چنان که مسجد و مدرسه های آن طرف ها نیز به مسجد و مدرسه های با شکوهی کاشینکاری این شهرها برابر شده نمی توانستند. راه بلد یلداشبای بود که پیش از این هم چندین بار به سمرقند آمده بود و شهر را نغز می دانست. دویشان بعد حمام به آشخانه در آمده با نانهای شیرین و خوشگوار سمرقندی شکمشان را سیر کردند و از آنجا برآمده در سماوارخانه نشسته 3-4 چاینک چای کبود نوشیدند. سماوارخانه در پهلوی مدرسه بیبی خانم واقع شده بود. بینایی با عظمت مدرسه با گنبدها، مناره‌ها،
تاق و رواقهای کاشینکاری درخشانش به یاد واسه کوه چل دختران را می آورد که از صحن حولی در ری مختاری او در طرف آفتاب برا نمودار بود. شب هر دو مسافر با رخصتی سماوارچی به کنجکی تاریکتری سماوارخانه خزیده خواب رفتند. پگاهی بعد ناشتا یلداشبای به دیدن کیم کدام آشنای سمرقندی خود به گذری خوجهرار رفت. واسه برآمده رسته و بازارها را چرخ زد. در بازاری انگیشت او به 2 نفر حمال کولابی دچار شد. 3 هموطن به سماوارخانه سری کدام حوضی رفته در بالای کت چای نوشیده پرسپاس کرده نشستند. در بین گپ یکی از حمالان گفت: من شنیدم در شاهی زنده 1 نفر کولابی یا بلجوانی 2-3 هفته باز به چله ششته بوده است. بعد اون نقل کرد که دینه انگشت خریده 1 نفر سمرقندی را برداشته به طرف شاهی زنده رفته است. وقتی بازگشتنش در پیش دروازه شاهی زنده شیخ مزار او را جیغ زده کجایی بودنش را میپرسد. چون کولابی بودن او را میفهمد میگوید: کولابی باشی چرا از هموطنت خبر نمیگیری که بیچاره 1 ماه باز در اینجا چله نشسته قریب به جان کندن رسیده است؟ کولابی میپرسد: او کیست؟ نامش چیست؟ شیخ میگوید: که بودنش را نمیدانم، نامش را هم فراموش کردم، اما خودش از طرفهای کولاب است، غریب است. در این جاها یگان یار و آشنایش هم نبود است که از احوالش خبر گیرد. تو خبر نگرفتی؟ پرسید واسه. حالا نی؟ امروز این گپ را به شریف گفتم. حمال شریکش را نشان داد. بگوتر دویمان میرویم میفهمیم. واسه حیران شده فکر کرد آن کدام کولابی بود است که به سمرقند آمده چله می نشسته است. چله نشین مسافری کوهستانی را او در عمرش نشنیده بود. بعد پیشین هر 3 مسافر به دیدن هموطنی ناشناسشان رفتند. واسه شاهی زنده را به قیاس مزارهای کوهستانی خودش یک مزار مقرری گمان می کرد. یعنی نیم ویرانه بنای خشتین یا سنگین است که به طارش 2-3 گنبزی خرد و کلان به پهلویش 5-6 در حجره و خانقا دارد و 4-5 بیخ صده پیر هم به بالایش و صحنش سایه انداز. اما او در اینجا قطار کوشک و ایوانهای محتشم شاهانه را دیده در حیرت ماند. کاشین آسمانی رنگ تاقها، رواقها، گنبزها، منارهها در آفتاب درخشیده چشم بیننده را خیره می کردند. کتیبه ها، خطهای سفید پنجره مانند پیچ در پیچ که در آن تاقها و رواقها و منارهای نیلگون و بر روی قبرهای مرمری نقش یافتند، مثل کدام یک تلیسمات پنداشتی و خیالی به نظر می نمودند. مسافر ما این نوع صنعتها، این گونه شکوه و زیبایی را در عمرش ندیده بود. او چشمانش غرق تماشا با زینه‌پایه های بلند خشتین بالا می رفت و گمان می نمود که گویا در درون کدام یک قصر افسانوی گردش کرده ایستاده باشد. یکی از شیخها به 1 چند نفر زیارتچیان مزار قبرهای مرمرینی در درون ایوانهای نقشین جای گرفته را نشان داده می گفت: این آرامگاه فلان لشکرکشی تیموری لنگ یا فلان نبیره او، اینش قبر فلان بزرگوار فلان امیر است و هاکذا. هموطنان از متولی مزار چله نشین کولابی را پرسان شدند. هست، گفت متولی سال خورده. 3 هفته شد که در چله نشسته است. به مزار یک چیز صدقه کنیتان، بعد من شمایان را به چله خانه در آورده همشهریتان را نشان می دیم. حمالان پول نداشتند. واسه از جانب 3شان نیم تنگگی 1.5 تنگه برآورده به متولی داد.
متولی شمع در دست آنها را از راهروهای باریک و تاریک زینه‌پایه‌دار گذرانده به کیم کدام تخخانه‌های زه و خنک درآورد. مسافران ما در نیم تاریکی خم شده از پس متولی می رفتند. در چندین جای سرشان به سقف و شیفت‌های پست و دیوارهای خشتی خورد. در چوبین یک تخخانه مانند خیرخیری جانکنی کمپیرها صدای برآورده گشاده شد. مسافران از قفای متولی به یک حجره گنبد شکل زیر زمینی در آمدند. اینجا یکی از چله خانه ها بود. در دیواری درون آن به جای در پرده سفید آویخته شده بود. متولی پرده را برداشت. کوهستانیان از آن چه در پشت پرده به نظرشان غلطید به اختیار هراسیده قدم نگاه داشتند. روشنایی شمع متولی بر روی زهیر مردمانند مرد تافت که نهایت لاغر و نیمجان و ریش و موی سری درازش در هم پیچیده در میان جای چله خانه کرخت نشسته بود. با در آمدن اینها آن مرد یگان جنبش نکرده در حالتی که 4 زانو زده سر به زیر افکنده دستهایش را بر روی زانوانش گذاشته بود نشستن گرفت. در پیشش فقط یک آب دسته سفالین و یک کاسه سفالین ایستاده بود. متولی به آن مرد مردمانند گفت: نگاه کن بنده خدا، هموطنانت به دیدن تو آمدند. بنده خدا آیسته سر بالا کرده به در آمدگان نگریست. چشمانش و رخساره هایش فرو رفته، بینیش باریک گشته بود. به سلام آمدگان به زور سر جنبانیده با لبان بیخونی پرسین بستش پیچ راست زده علیه گرفت. چنگکی نگاهش یک لحظه بر روی واسه اندرمان شد. چشمانش کلانتر گشاده شدند. و بی سرانجام شده جنبیده آوازی جزینی برآورد: واسه این تویی؟ واسه درست در ذهن مانده نظیر را شناخت. از حیرت دهانش وا شده ماند. زبانش به زودی به گفتار هم نیامد. نظیر، برادر جانم. او به زانو غلطیده نظیر را بغل کرد و کودکوار گریه را سر داد. بینید، از آن نظیر 4 پهلو، از نظیر شکارچی کوهگرد پهلوان چی مانده است؟ سایه مانده است و خلاص. به چشم حمالان هم آب آمد. آنها با آستین‌های دریده جامه های صدیماقشان اشک چشمهاشان را پاک کردند. متولی با یک دست شمع را نگاه داشته و با دست دیگر ریشش را گرفته با کمال تعجب به واسه و نظیر می نگریست. مگر او برادری توست؟ تقصیر، گفت واسه. من از بلجوان به سراغ او آمده بودم. یکنم باز او را می کابم. از یافتنش ناامید شده به وطنم برگشتنی بودم. شکر امروز از شرافت این هموطنان، او به حمالان اشاره کرد، برادرم را یافتم. نظیر سری خود را به کتف واسه گذاشته چشمان خشکش را پوشیده آرام و خاموش می نشست. ظاهراً او نیارای گپ زدن داشت و نه مجالی گریستن. برادری بیچاره‌ام، غریبم. این چه کلفتی بود که به سر تو آمد؟ تو چطور به این زندان، به این لحد غلطیدی؟ تقدیر پیچ راست میزد نظیر. تو زندان و لحد نگوی که کافیر میشوی. واسی را نصیحت آمیز آگاه کرده ماند متولی. استغفرالله گوی بنده خدا، اینجا چله خانه حضرت شاه زنده است. در اینجا بندگان عاصی به درگاه خدا توبه می کنند، از گناه پاک می شوند. این مرد نمیدانم چه گناهی کرده بوده است.
یک نفر همشهری ملایش وی را به اینجا آورده ماند. می باید که وی 40 شب و 40 روز در این چله خانه نشسته، روزی به 2 تا نان و 1 کاسه آب قناعت کرده به درگاه حق توبه کند. این بیچاره گناهی نکرده است که توبه کند تقصیر، گفت واسی. اکنون باز آواز او مانند پیشتر بتمکین و جدی گشته بود. گناهش همین که غریب است، بیکس و کوی است. گناهکاران ناانصافانی هستند که با او تهمت کرده در این بلاها انداختندش، به چله آنها شینند. توبه کن ای مومن، توبه کن. بنده بی گناه نمی شود. همه ما به درگاهش گناهکاریم، عاصییم. او مرده می ماند تقصیر. بینید مجال جنبیدنش هم نمانده است. من امروز درک کرده یگان جای می یابم و پگاه او را گرفته می برم تا توانستنم 1-2 هفته او را پروا می کنم که به خود آید. نظیر باز با آواز خسته نیمشنوا گفت: مدرسه تلاکاری برو، ملا سفر در آنجاست. او را پرس. مدرسه تلاکاری، او مرا به اینجا آورد. حمالان واسی را از شاه زنده راست بر ریگستان برده مدرسه تلاکاری را نشان دادند. او از ملاهای در تگ پیشتاق مدرسه نشسته ملا سفر را پرسید. آنها حجره ملا را نشان دادند و گفتند که او 2-3 روزه به کدام جای برآمده رفته بود، باید همین روز یا پگاه آمده می ماند. دری حجره ملا قفل بود. واسی باز به شاه زنده رفت. در قریبی مزار بازارچه بود. او در آن بازار 1 کاسه شیر، 2 تا کلچه شیرمال خرید و متولی را یافته به دستش داد. خواهش کرد که به نظیر رساند. خودش تا شب 2 بار به مدرسه تلاکاری رفته خبر گرفت، اما دری حجره ملا سفر همانا قفل بود. ملا فقط بیگاهی روز دیگر پیدا گردید. واسی به قبط دومی بنای مدرسه برآمده به حجره تنگ و تار و بیتیریزه و روزنه داخل شده پیرمردی خرابکی گردن باریک و رنگ زردی را دید که در پسی خان تخته پستک نشسته کتابی را با 2 دست به چشمان عینکدارش نزدیک برده مطالعه می کرد. در فرش خیشتین حجره نمدی دریده، کرپچه کهنه و لوله بالشت چرکین، بروی خان تخته دوات و قلم و چند نسخه کتاب دیگری فرسوده پهن و پریشان خوابیده بودند. در کنج پایانی حجره به پهلوی در آتشدان و در بالای آتشدان دیگچه به نظر می رسید. از پاکیزگی درون آتشدان و نبودن هیزم معلوم شده می استاد که در تگ دیگچه دیر باز آتش در نگرفته است. در جواب سلام واسی پیرمرد سر بالا کرده از پس عینک ریسمان بندش خیره نگاهی کرد و با یک آهنگ مردم بیزارانه گفت: باز این کیست؟ واسی از این معامله در تعجب ماند و اندک تأمل کرده گفت: من از بلجوانم دامالله، دادر نظیرم. بشره ملا سفر کری شد. نظیر؟ باز وی کدام نظیر؟ همان نظیری که شما او را در شاه زنده پنهان کردید. ملا سفر به سراپای واسی با نظر شبهه و سنجش نگاه کرده او را به نشستن تکلیف نمود. بشین آخر، چرا راست می ایستی پیش روشنایی را گرفته؟ گفت او. تعارف ملا هم تندی ستیزه آمیز بود. واسی در پایگاه زانو زد. بلجوانی هستی؟ خوالنگی هستم. کی می شوی؟
در آنجا دهقان جوازکش بودم، در اینجا مسافر. نظیر دادر خواندم می شود. ملا سفر به صحیفه کتابی در دستش بوده خطچینک گذاشته آن را پوشاند و خسته حالانه پشت به دیوار داده عینکش را گرفته چشمان خسته کم نورش را با انگشتانش سخت سخت مالید. او اکنون در حق واسع از شبهه برآمده آماده با او پرسپاس کردن شده بود. با تو کی گفت که نظیر در شاهی زنده است؟ در بازار با دو مردکار کلابی دوچار شدم. همانها گفتند. آنها به خانه یک شیخ شاهی زنده انگشت برده بودند. شیخ با آنها گفت است که هموطن شما در اینجا چله نشسته است، بروید خبرش بگیرید. دینه همراه کلابی ها رفتیم، خبر گرفتیم. او را دیدی؟ دیدم. در ته مزار نیم زنده و نیم مرده نشسته است. پس از این واسع از سرگذشت خود گپ زد. واقعه های شهر سبز را گفت. یافت شدن کشنده حقیقی عنایت الله بای و اکنون بیگناه برآمده از خطر رها یافتن نظیر را نقل کرد. ملا سفر چشمانش را نیمه پوشیده در حالت مراقبه گویا که پینک رفته حکایت واسع را یک نوع بی‌دقت و اعتنا گوش کرد. بعد مثل اینکه خودش برای خودش واقعی گذشته را به خاطر می آورده باشد چنین گپ سر کرد. خود من هم سر خاصاری هستم. از شهیدانم، نظیر از افردی. یکدیگر را از خردی می شناسیم. یک وقت طاقتی او در پیش دام الله حکیم سر خاصاری سبق هم خوانده بودیم. نظیر در سمرقند بودن مرا در همین حجره نشستنم را می دانست. وقتی که مفتی سمرقندی صاحب همین حجره با من در بخارا شناس شده به من یک چند نسخه کتابت کرده میدی گفته مرا با خودش به سمرقند می آورد، من در راه در شهر سبز نظیر را دیده بودم. وی در آن وقت به در همان بای بچه مقتول خدمت می کرد. من به سمرقند رسیده در کجا منزل کردنم را به نظیر گفته بودم. شما گفتار 15 رو از روی رمانی ساتیم الله زاده واسع در قرائت محمد جان شودیف شنیدید.